Can we all stand up together as we begin our worship? Let us pray. 다시는 내 해가 지지 아니하며 내 달이 물러가지 아니할 것은 여호와가 내 영원한 빛이 되고
내 슬픔의 날이 끝날 것임이라. Your sun will never set, your moon will not go down, but the Lord will be your everlasting light. Your days of mourning will come to an end. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 오늘도 이 시간에 우리 가운데 좌정하여 주시고 우리의 예배를 홀로 받아주시는 줄 믿습니다. 이 시간 우리의 마음을 붙들어 주시옵소서. 하나님께 집중하게 하여 주시옵소서. 한 사람도 그냥 가는 없도록 하여 주시고 살아계신 하나님을 모두 다 경험케 하여 주시며, 혹시라도 우리 안에 하나님 보시기에 합당하지 않은 것 있다면 이 시간 다시 한번 하나님께 간구하오니 우리를 깨끗하게 하여 주시고 씻어 주시옵소서. 아버지, 오늘도 기대합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. We're gonna sing this chorus verse first, so you all know exactly what we're saying. It goes like, You, O Lord, make the sun shine, the moon light in the night sky. Can we go together? 3 and You, O Lord, make the sun shine, the moon light in the night sky. Give me breath and all your love. Give my heart to you because and you go, you give me 3, 4. Give me breath and all your love. Give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Better than the riches of, better than the riches of this world, better than the sound of my friend voices, better than the biggest dream of my heart, that just as thou, better than anyone said I need, better than the living the life that I want, better than the love anyone could give. Your love, here we go. You hold me now in your arms and never let me go. You are Lord. You are Lord, with the sunshine, the moonlight, the night sky. Give me breath and all your love. Give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. 이 세상의 고요함보다, 이 세상의 고요함보다, 이 세상의 좋은 친구보다, 나의 꿈을 이루는 것보다 더 귀한 분, 필요한 모든 것을 다 얻고 내가 원하는 삶을 사는 것보다 어느 누구의 삶보다 귀한 분 뜻으사 주님 나를 놓지 마소서. 내 영혼을
사랑하는 나의 아버지, 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하네. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 주, 전능하신 하나님 찬양, 영원히 다스리네. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Blessed be the Lord, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. 영원히 다스리네. 영원히 다스리네. Amen. Can you all stand up? Sing our one more song before. We fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy.
다 같이 기도드리시겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하시고 불가능이 없으시고 능치 못함이 없으신 좋으신 하나님 아버지, 오늘도 저희들을 지켜주셔서 이렇게 무사히 아버지 은혜 와서 예배드릴 수 있도록 건강 허락하여 주신 은혜를 감사하옵나이다. 오늘 또 저희가 드리는 예배 기뻐 받으시고 영광 받으시옵소서. 저희가 드리는 예배가 아버지 은혜 상달되고 아버지께 영광 돌리는 아름다운 좋은 예배가 되게 하여 줄 줄 믿고 감사드립니다. 지난 한 주일 동안 또 지켜주신 모든 은혜를 감사합니다. 이제 저희들 지난 한 주일 동안 사는 동안에 아버지께 알고 지은 죄 모르고 지은 모든 죄를 사하여 주시옵시고 오늘 저희가 드리는 예배 기쁘게 받으시고 영광 받으시옵소서. 저희들은 부족합니다. 저희들은 아버지의 마음에 드시는 그런 삶을 살지 못한 저희들, 오늘부터 저희들 믿음의 믿음을 더하여 주셔서 완전히 믿음으로 아버지 기쁘시게 해드리는 그런 삶을 사는 저희들 다 되게 하여 주시옵소서. 저희들에게 은혜를 베풀어 주시고 이 자리에 또 악한 사탄막이 틈타지 말게 하시고 저희들 모두 믿음으로 아버지 기쁘시게 해드리는 저희 성도님들 다 되게 하여 주시기를 간절히 원합니다. 지금 또 이 자리에 나오지 못한 분들이 있습니다. 육신 연약하여 예배드리고 싶어도 아버지 전에 나와 예배드리지 못하는 분들 불쌍히 여겨주시고 그분들 아버지께서 만져주시고 치유하여 주셔서 하루속히 저희와 함께 와서 예배드리는 귀한 역사가 있게 하여 주시기를 간절히 원합니다. 또 아이들도 예배드리고 있는 아이들에게도 은혜를 베풀어 주셔서 모두가 다 말씀으로 은혜 받고 말씀으로 양육하여서 건강한 몸과 마음으로 잘 자라서 모든 아이들이 다 이 나라에서 없어서는 안 될 큰 일꾼들로 자라게 하여 주시기를 간절히 원합니다. 또 우리 말씀 증거하시는 목사님에게도 함께해 주시고 은혜를 내려 주시옵소서. 우리 목사님에게 믿음과 지혜를 날마다 더해 주시고 우리 교회를 이끌어가는데 조금도 부족함이 없는 귀한 목사님으로 지켜 주시옵소서. 말씀 증거하실 적에 성령님이 인도하여 주셔서 강하고 담대하게 전하게 하시고 그 말씀 듣는 저희들은 큰 은혜 받고 정말 이 자리에 그냥 왔다 그냥 가는 이들 한 사람도 없게 하시고 모두 다 말씀으로 큰 변화가 있는 귀한 역사가 있게 하여 주시기를 원하고 기도합니다. 저희들 육신 연약한 분들이 많이 있습니다. 아버지 저희 믿음으로 고침받아야 하오니 저희들 성령님이 함께 하시고 지켜주시기를 원하옵고 예수님의 거룩하신 능력과 권능의 손으로 만져주시어서 이 자리에 예배드리고 있는 성도님들 육신 연약하고 힘들어하는 성도님들 한 사람 한 사람 다 만져주셔서 예배 중에 치유받는 귀한 역사가 있게 해주시기를 간절히 원합니다. 찬양으로 인도하는 우리 찬양하는 분들 모두에게도 함께해 주시고 큰 은혜를 내려주시기를 원하옵고 또 이 나라 지켜줄 줄 믿고 감사드립니다. 이 나라 지도자로 세우신 트럼프 대통령이 나라를 바로 이끌어가게 지켜주시고 아버지 또 전쟁들이 푸틴과 젤렌스키 전쟁도 완전히 끝나게 하시고 한국에도 좋은 지도자를 세워주시옵소서. 지도자를 세우시는 분이 아버지신 줄 압니다. 정말 한국 나라를 올바로 이끌어갈 수 있는 사람을 나라의 지도자로 세워주시옵소서. 그래서 미국과 한국이 다 모든 주의 백성들이 아버지 기쁘시게 해드리며 아버지께 영광 돌리는 귀한 백성들이 되게 하여 주시옵소서. 지금 기도하고 있는 모든 이들 마음과 생각을 아버지께서 아시오니 저희들의 기도를 들으시고 응답하여 주실 줄 믿고 감사드리며 오늘 예배 주님께 부탁드리며 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 감사하며 기도하였사옵나이다. 아멘. Say hello each other. 우리 옆 사람과 좌우 인사하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 참 잘 오셨습니다. 광고 나누겠습니다. 지난주에 광고했는데 태어났습니다. 드디어 월요일 권사님 친손녀 박하은 아이가 태어났는데요. 근데 기도 부탁이 하나 있습니다. 태어나는 과정 가운데 좀 오래 걸리다 보니까 지금 산모가 다리를 움직이지 못하는 그런 상황에 처해 있다고 합니다. 우리의 특별한 기도가 필요한데 기억나실 때마다 엄순희 권사님 그 며느리를 위해서 우리 같이
기도해야 될 것 같습니다. 계속 기억해 주시고 이번 한 주 기도해서 우리가 다음 주에는 좋은 소식을 같이 들었으면 좋겠습니다. 오늘 예배 후에 다음 세대를 위한 학부모 기도회가 있습니다. 5월 4일은 어린이 주일로 드립니다. 어린이들을 위한 특별한 선물이 준비되어 있으니까 동네에 지나다시다가 아이들 보이면 전도해서 같이 오면 좋을 것 같습니다. 납치하라는 말은 아니고요, 전도하라는 말입니다. 다음 주 예배 후에 보드 미팅이 1시에 있겠습니다. 5월 9일 날 저녁 7시에 김대희 전사님의 목사 수식이 리버모어에 있는데요. 말씀해 주시면 같이 갈 수 있는 차량을 준비하겠습니다. 혹시 같이 가기를 원하시는 분들은 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 5월 11일 날은 마더스데이 겸 어버이 주일로 드리려고 하고요. 그리고 그날은 목장별로 식사합니다. 매주 토요일 8시에 제자훈련 작은 예수의 삶 2가 계속 진행되고 있습니다. 매주 수요 예배가 수요일 저녁 7시 30분에 있고요. 5월달 가정의 말을 맞이해서 새로운 주제로 가정학교라고 하는 주제로 나누려고 하는데, 오시면 좋습니다. 오시면 직접 우리가 같이 나눌 수 있는 것들이 많아서 혹시 관심 있으신 분들은 오셔서 같이 들으시면 좋을 것 같습니다. 예배를 위한 중보기도에 마음이 있으신 분들은 주일 10시에 8호실로 오시면 됩니다. 성경 필사에 참여하신 분들 연락 주시면 새로운 것으로 또 드리겠습니다. 상담이나 신방이 필요하신 분들, 또 긴급하게 중보기도 제목이 필요하신 분들은 저에게 말씀해 주시면 기도하겠습니다. 이번 주 외울 말씀 같이 읽겠습니다. 영어로 읽고 한글로 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 아멘. 이 말씀은 굉장히 중요한 말씀입니다. 우리 하나님이 누구시고 어떻게 오셨고 또 어떤 분이셨는지를 알려주는 말씀인데요. 이 말씀 암송하시면서 정말 창조주 하나님, 창조주 예수님을 다시 한번 새롭게 경험하시기를 축복합니다. 새로 오신 분들은 저에게 연락 주시면 말씀해 주시면 환영해 드리겠습니다. 오늘은 우리 클라린다 자매님을 위해서 같이 중보기도 하기를 원하는데요. 클라린다 자모님, 남편 되시는 마이크 형제님 같이 기도하기 원합니다. 하나님께서 자매님의 가정 안에 항상 건강과 안전을 주시기를, 또 어머님이 치매로 고통받고 있다고 합니다. 어머니 엘리사를 위한 기도를 같이 했으면 좋겠고, 또 남편분 하나님께서 남편분의 마음을 또 믿음을 지켜주시고 그 남편분이 예수 그리스도를 주님으로 또 구세주로 받아들일 수 있기를 위해서 남편분을 위한 기도를 부탁하셨습니다. 우리 같이 이 시간 한 목소리로 클라린다 자매님, 마이크 형제님을 위해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 클라린다 자매님 하나님께서 정말 사랑하고 계시는 줄 믿습니다. 그의 마음과 수고에 하나님 기뻐 받으시는 줄 믿습니다. 아버지, 특별히 건강 허락하여 주시옵소서, 안전을 허락하여 주시옵소서, 믿음이 깊어지게 하여 주시옵소서, 하나님의 사랑 안에 거하는 그런 자매님의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 아버지, 특별히 어머님 아버지 치매로 아버지 고난당하고 있는데 주님께서 아버지 그 마음과 그 육신을 붙들어 주셔서 아버지 평안 가운데 거하게 하여 주시옵소서. 주님 안에 거하게 하여 주시옵소서. 아버지 할만하시거든 회복도 아버지 명하여 주셔서 주의 회복하심을 경험케 하여 주시옵소서. 또 남편을 위해 기도합니다. 아버지 마이크 형제님 주 안에 있게 하여 주시옵소서. 주님을 사모하게 하여 주시옵소서. 구원받게 하여 주시옵소서. 하나님을 인격적으로 만나게 하여 주시고 주 예수 그리스도를 주님의 주로 고백하는 역사가 있게 하여 주시고, 그래서 온 가족이 다 같이 구원받는 역사가 아버지 그 가정 안에 있기를 원합니다. 아버지 사랑하여 주시는 줄 믿습니다. 주님께서 붙들어 주시옵소서. 클라린다 자매님에게 주의 영광을 아버지 부어 주시옵소서. 클라린다 자매님을 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. Shadow
봄철과 여름 가을과 겨울 해와 달 별들도 다 주의 것 만물이 하나로 드러낸 증거 신실한 주 사랑 나타내는 오 신실하신 주 오 신실하신 주 날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 것 내려주시는 오 신실하신 주 나의 구주. 모든 만물의 참 주인 되시는 살아계신 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님 전에 모여 이렇게 예배드리고 예물도 드리게 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 우리가 드린 예물들은 단순한 물질이 아니라 우리의 삶이며 우리의 생명이며 우리의 중심이며 우리의 모든 것이오니 하나님 기쁘게 흠양하여 주시옵소서. 아버지, 특별히 간구 없는 것은 이 예물들을 친히 사용하여 주시옵소서. We honestly pray that through these offerings, only you, Lord, will be glorified. May your church, which is your body, faithfully fulfill its role here on earth. There are still so many people in this world who do not know you, God, and they too are in need of your grace. Please let your grace and love be shared with them as well, so that they too may receive your blessings. 하나님, 동일하게 우리들에게도 하나님의 은혜를 베풀어 주시고 하나님의 복을 허락하여 주시옵소서. 아버지, 여기저기 아픈 분들이 많습니다. 하나님의 치료의 손길이 필요합니다. 만져주시고 회복하여 주시고 깨끗하게 치료받아서 하나님 전에 나와 다시 예배드릴 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 우리의 자녀들, 우리의 자손들에게 하나님 또한 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그들에게 진로의 문이 열리게 하여 주시고 진학의 문이 열리게 하여 주시고 가장 좋은 길, 하나님께서 예비하신 그 길을 달려가고 뛰어가는 우리의 자녀들, 자손들 다 되게 하여 주시옵소서. 만남의 축복을 허락하여 주시옵소서. 하나님의 사람들을 만나게 하시고 그래서 하나님 믿음이 자라고 신앙이 자라고 하나님께 더욱 충성할 수 있는 우리의 자녀들, 자손들 다 되게 하여 주시옵소서. 우리의 삶과 우리의 직장과 우리의 가정에서 하나님 모든 것에서 동행하여 주시고 최고의 하나님을 날마다 순간마다 경험하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 모든 것 맡겨드립니다. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 다음 세대는 퇴장하겠습니다. 나머지 분들은 다 같이 일어나셔서 하나님께서 오늘 주신 말씀 고린도전서 13장 1절부터 3절까지의 말씀을 천천히 다 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고, 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또 내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 아멘. Please be seated. 하나님의 평안이 오늘 이 시간 여러분 심령 가운데 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 예전 문화를 생각해 보면 예전 문화 중에 가끔은 그리워지는 몇 개가 있습니다. 예전에는 약속을 잡을 때면 그 당시에는 핸드폰이 없었잖아요. 그러다 보니까 상대방이 나올 때까지 약속된 장소에서 그냥 무작정
기다려야 했던 그랬던 적이 있었죠. 그 사람이 늦게 나오면 뭐 1시간이건 이렇게 계속 기다려야 했던 그런 때가 있었습니다. 근데요, 가끔은 그런 시절이 그립기도 합니다. 왜냐하면 그때 우리가 기다렸던 그것은요, 그냥 기다렸던 것이 아니라 사실은 설레는 마음으로, 그런 마음으로 우리가 기다렸었던 것이기 때문입니다. 그렇지 않습니까? 그리고 또 하나 그리운 것이 또 하나 있는데요. 뭐냐면 예전에는 좋아하는 사람들에게 연애 편지들을 많이 썼었던 것 같습니다. 근데 요즘은 보니까요, 연애 편지들을 잘 안 쓰는 것 같아요. 혹시 최근에 배우자분에게 뭐 편지 같은 거 써보신 적 있으십니까? 배우자분에게 쓰셨어요? 저희 아이들도 보니까요, 연애를 안 해서 그런지 연애 편지들을 이제 주지도 않고 받지도 않고 뭐 별로 관심이 없더라고요. 근데 제가 어렸을 적만 해도 많은 사람들이 연애 편지들을 이렇게 주고받고 그렇게 많이 했었죠. 저도 마찬가지였는데요. 어떤 친구는 저에게 노트 한 권에다가 편지를 가득 채워서 그렇게 저에게 주기도 했었습니다. 놀라지 마세요. 그리고 저도요, 연애 편지들을 제법 좀 써보았습니다. 근데 그렇게 연애 편지를 쓸 때 한 번은요, 고린도전서 13장을 인용해서 써보기도 했었습니다. 왜냐하면 고린도전서 13장에는요, 정말 놀라운 아름다운 그 사랑의 말이 들어있기 때문이죠. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 고린도전서 13장 4절부터 7절까지의 말씀입니다. 사랑은 오래 참고, 사랑은 온유하며, 시기하지 아니하며, 사랑은 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며, 무례히 행하지 아니하며, 자기의 유익을 구하지 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각하지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라. 아멘. 얼마나 아름다운, 정말 시와 같은 글입니까? 사랑은요, 오래 참아주는 거랍니다. 그래서 상대방을 참아주지 않는다? 이것은 사랑이 아니라는 그런 이야기입니다. 그리고 사랑은요, 온유한 것이랍니다. 그래서 상대방을 거칠게 대한다? 그것은 사랑이 아니라고 이야기합니다. 사랑은요, 시기하지 않는 것이랍니다. 그래서 막 상대방을 질투하고 막 그런 거 있잖아요. 그런 것은 사랑이 아니라고 말합니다. 사랑은 자랑하는 것이 아니랍니다. 그래서 상대방 앞에서 막 자랑하고 막 뽐내고 막 그런 거 있잖아요. 그런 거는 사랑이 아니라고 말합니다. 사랑은 교만하지 않답니다. 그래서 상대방을 자신보다 또 못한 사람이라고 여기고 그렇게 대하는 것은요, 절대로 사랑이 아니라고 말합니다. 사랑은 무례히 행하지 않는 것이다 라고 말합니다. 그래서요, 상대방을 배려하지 않으면, 아끼지 않으면 그것은 사랑이 아니랍니다. 사랑은 자기의 유익을 구하지 않는 것이다 라고 말합니다. 그래서요, 상대방을 먼저 챙겨주지 않잖아요? 그러면 그것도 사실은 사랑이 아닙니다. 사랑은 성내지 않는 것이랍니다. 그래서요, 상대방에게 화를 내잖아요? 그러면 그것도 사랑이 아니랍니다. 사랑은 악한 것을 행하지 않는 것이랍니다. 그래서 상대방을 향해서 막 나쁜 생각을 하면요, 그것은 우리가 사랑하는 것이 아니라고 말합니다. 사랑은 불의를 기뻐하지 않는 것이랍니다. 그래서 막 상대방이 막 잘못되고 있는 것을 막 좋아하는 것, 그런 것은요,
우리가 사랑이 아니라고 말을 합니다. 사랑은 진리와 함께 기뻐하는 것이랍니다. 그래서요, 상대방의 어떤 무식을 보고 막 무시하면 우리가 그것도 사랑이 아니라고 그렇게 말을 합니다. 사랑은요 뭐냐? 모든 것을 참는 것이랍니다. 사랑은 뭔가 모든 것을 믿어주는 것이랍니다. 사랑은 뭔가 모든 것을 참고 견디고 인내하는 것이랍니다. 이런 거를 연애 편지에 썼어요, 제가. 그러며 제 마음을 좀 알아달라라고 그렇게 고백했었습니다. 성공했습니다. 그래서 결혼까지 할 수 있었습니다. 근데 바쁘게 살다 보니까요, 편지에 썼던 내용들을 자꾸만 제가 잊어버리는 그런 모습을 봅니다. 분명 오래 참기로 했는데 오래 참지를 못해요. 제가 보니까 분명 온유하기로 했는데 온유하지 못하는 제 모습을 봅니다. 시기하지 않기로 했거든요. 근데 저도 모르게 시기하는 마음이 불쑥불쑥 올라오는 모습을 보고요, 자기의 이익을 구하지 않기로 했는데 자꾸만 제가 먼저 저만 생각하는 그런 모습을 자꾸만 봅니다. 화내지 않기로 했거든요. 근데 화를 내고 있는 제 모습을 봅니다. 그래서 그런 말씀들을 잊어버릴 때면 하나님께서 다시 이 말씀을 떠오르라고 자꾸만 제 눈앞에 띄게 하는 그런 경험도 많이 합니다. 그러면서 야, 옛날에 너가 이런 마음이었어 라고 하면 다시 한번 알려주는 그런 경험도 합니다. 그리고 그럴 때마다 다시 한번 다짐을 합니다. 내가 그렇게 사랑하기로 했는데 다시 한번 그렇게 사랑하겠다라고 그렇게 다시 한번 다짐하는 때가 많습니다. 근데 나중에 알게 됐는데요, 그거 아십니까? 원래 이 고린도전서 13장에 나오는 이 사랑은 오래 참고 라고 하는 이 말씀은요, 사실은요 부부 사이나 남녀 간의 사랑을 말하는 것은 사실은 아닙니다. 제가 오해했는데요, 자, 지난주에 헬라어에는 사랑이라고 하는 단어가 3개나 있다라고 말씀드렸죠. 혹시 기억하십니까? 지난주에 제가 사랑은 3개가 있다라고 했는데, 헬라어로 사랑에는요 아가페가 있고 필로페가 있고 에로스가 있다라고 제가 말씀드렸습니다. 근데 여기 고린도전서 13장에 나오는 사랑은 어떤 사랑이냐면요, 아가페 사랑을 말합니다. 즉 친구 사이나 연인이나 부부 사이에 나오는 그런 사랑이 아니라는 거죠. 그래서 우리는 이 고린도전서 13장에서 어떤 사랑을 생각해야 되냐면 하나님의 사랑을 생각해야 됩니다. 그러면서 우리들도 동일하게 그런 하나님의 사랑을 우리가 품고 살아야 된다라고 사실은 고린도전서 13장에서 말하고 있는 겁니다. 우리가 감히 베드로도 실패한 그 하나님의 사랑을 품을 수 있느냐고요? 할 수 있으니까 이렇게 성경에 나왔겠죠. 할 수 있는 겁니다. 사실요, 우리 하나님께서는 우리가 할 수 없는 것들은 절대로 우리에게 요구하시지 않으시는 그런 하나님이십니다. 그 말은 무슨 말이냐면, 그래서 우리들도 하나님의 마음으로 누군가를 사랑할 수 있어야 된다는 겁니다. 그리고 반드시 우리가 그렇게 다른 사람들을 사랑해야 하는 아주 중요한 이유가 있습니다. 왜냐면요, 우리 안에 사랑이 없잖아요. 그러면 우리의 삶이 아무런 소용도 없게 되기 때문이죠. 우리가 아까 처음 읽었던 본문에서 그렇게 말하고 있지 않았습니까? 우리가요 아무리 대단한 방언을 해도요 사랑이 없으면 아무런 소용이 없다라고 성경은 말합니다. 우리가 아무리요 천사들의 말을 해도 우리 안에 사랑이 없으면 아무것도 아니다라고 성경은 말합니다. 우리가 아무리 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고, 이게 무슨 말이냐면요 아주 좋은 악기가 되어도 사랑이 없으면 아무런 소용이 없다는 겁니다. 우리가 아무리 예언하는 능력이 있어도 사랑이 없으면요 아무런 소용이 없다는 겁니다. 우리가 아무리 모든 비밀과 모든 지식을 알지라도 우리 안에 사랑이 없으면 아무런 소용이 없다는 거예요. 우리가 아무리요 산을 옮길 만한 그런 대단한 믿음을 가지고 있어도요
사랑이 없으면 아무런 소용이 없다는 겁니다. 우리가 아무리 내게 있는 모든 것으로 다른 사람들을 다 구제할지라도 그 안에 사랑이 없으면 사실은 그 행동들 쓸데없는 행동이었다는 겁니다. 우리가 아무리 우리 몸을 불사르게 내어줄지라도, 우리의 생명을 포기했을지라도 그 안에 사랑이 없으면 아무런 소용이 없다는 겁니다. 사실 이 말은요, 대단한 말인데요, 어마어마한 말인데요, 한번 생각해 보세요. 천사들의 말을 하는 거예요. 그가 하는 모든 말들이 감동적이고 너무나 아름다운 겁니다. 그런데요, 사랑이 없으면 그 천사들의 말도 아무런 소용이 없다는 거예요. 또 예언을 한다는 거니까요, 하는 모든 말마다 그냥 쪽집게처럼 다 맞추는 겁니다. 그런데요, 그렇게 아무리 맞춰도 사랑이 없으면 그 맞추는 모든 그 예언이 다 쓸모없는 것이다 라고 지금 말하고 있는 겁니다. 모든 비밀을 다 알고 있다니까요. 하나님에 대해서 모르는 것이 하나도 없답니다. 그런데요, 그럼에도 불구하고 그 안에 사랑이 없다면 그 모든 비밀을 아는 건 쓸모없는 지식이다 라고 말을 하는 겁니다. 또요, 막 믿음으로 막 산을 옮기고 그랬다니까요. 아주 대단한, 정말 어마어마한 능력을 가지고 있는 겁니다. 그런데요, 그런 어마어마한 능력도 사랑이 없으면요, 정말 쓸모없는 능력이다 라고 지금 말하고 있는 것입니다. 또 자기는 가난하게 살지언정 다른 사람들을 돕는 것에 막 아끼지 않고 그랬다니까요. 자기의 모든 재산들을 다 털어서 정말 가난한 사람들을 위해 다 나누어 주었답니다. 그런데요, 그럼에도 불구하고 그 안에 사랑이 없잖아요. 그러면 그 헌신, 그 나눠줌 아무런 소용이 없다라고 지금 말하고 있는 겁니다. 또 자기의 목숨을 막 내던지면서 하나님을 위해서 막 뭔가를 했답니다. 막 순교하고요, 또는 순교를 각오하고 막 선교하고 막 전도하고 막 그랬대요. 그런데요, 그 안에 사랑이 없잖아요. 그러면 그 순교도, 그 죽음도, 그 선교도 아무런 소용이 없다, 쓸모없는 것이었다라고 말합니다. 그러니 우리는 어떤 일을 하기에 앞서서 뭐부터 해야 되느냐? 사랑부터 먼저 해야 합니다. 우리의 헌신과 우리의 수고와 우리의 희생이, 그 능력이 의미 있어지려면 반드시 사랑부터 해야 합니다. 근데 이렇게 말씀드렸더니 어떤 분은 이런 고백을 하세요. 뭐라고 하냐면, 자기가 그래서 하나님은 사랑할 수 있을 것 같대요. 왜냐하면 하나님께서 나를 너무나 사랑해주고 있다라고 하는 것을 누구보다 알고 있다 보니 하나님은 사랑할 수 있을 것 같대요. 하지만 다른 사람들까지는 사랑하지 못하겠다라고 그런 말을 하시는 분들이 제법 있습니다. 물어보았습니다. 왜 그렇게, 아니 다른 사람들을 사랑할 수 있을 것 같은데 왜 못하냐라고 제가 물어보았습니다. 그랬더니 이런 말씀을 하시는 거예요. 뭐라고 말하냐면, 다른 사람들을 사랑하기로 해서 사랑해 보았더니 어떤 사람은 그 사랑을 너무나 당연한 것으로 여겨서 좀 실망했대요. 또 어떤 사람은 자기의 사랑을 자기의 권리라고 그렇게 생각하더랍니다. 자기가 열심히 사랑해줬는데 그 사랑을 하나도 고마워하지 않더라는 겁니다. 그래서 실망해서 실족해서 이제는 더 이상 사람들은 사랑하지 않기로 그렇게 했답니다. 자기는 하나님만 사랑해도 괜찮다라고 생각했답니다. 그런데 그것은 하나님의 사랑인 아가페의 사랑에 대해서 정말 아무것도 모르는 겁니다. 지난주에도 말씀드렸다시피 아가페의 사랑은 어떤 사랑이었다고요? 사랑받을 대상에 관계없이 그냥 무조건 사랑해 주는 것, 그것이 바로 아가페 사랑입니다. 그 사람이요, 잘나서 이뻐서 사랑해 주는 것이 아닙니다. 그냥 내가 사랑해 주고 싶어서 그 사람의 어떠함에 관계없이 그냥 무조건 사랑해 주는 것, 그것이 바로 아가페 사랑입니다. 그리고 하나님께서 우리들에게 그런 사랑을 베풀어 주셨잖아요. 사실 객관적으로 보면 우리는 도저히요 사랑받을 수 없는 사람들입니다.
우리는 도저히 구원받을 수 없는 그런 사람들이었습니다. 실제로 우리가 얼마나 못됐습니까? 참 못됐어요. 우리는 너무나 악하고 게으르고 그렇습니다. 그런데요, 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리들을 그렇게 끝까지 사랑해 주셨습니다. 우리의 어떠함 때문이 아니라 하나님의 어떠함 때문에 그 어떠함으로 우리를 끝까지 그렇게 사랑해 주셨다는 겁니다. 그래서 우리들도 당연히 그런 사랑을 서로 해야 합니다. 게다가요, 예수님께서 우리들에게 이런 명령까지 내리셨어요. 요한복음 13장 34절 말씀인데요. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 아멘. 예수님께서 우리들에게 새 계명을 주셨답니다. 새 계명이라고 하는 말은 무슨 말이냐면 이전 모든 계명을 대체하는 새로운 계명이라는 뜻이죠. 근데 그 새 계명에서 뭐라고요? 예수님께서 우리들을 사랑하신 것 같이 우리들도 그렇게 서로를 사랑해야 된다라고 말합니다. 우리도 그렇게 서로에게 아가페 사랑을 보여주어야 된다고 말합니다. 그래서 우리들도요, 누군가를 사랑할 때 절대로 그 사람의 어떠함을 절대로 봐서는 안 됩니다. 저 사람은 나의 사랑을 받을 자격이 없어라고 그런 생각을 절대로 해서는 안 됩니다. 그것이 바로요, 예수님께로부터 새 계명을 받은 우리들이 사랑해야 하는 그런 사랑입니다. 그래서 그것을 우리는 깨닫고 서로 사랑하려고 열심히 서로 노력해야 됩니다. 그리고요, 그렇게 노력하잖아요. 그러면 정말 감사하게도 아주 놀라운 일이 생기는데, 사랑하기로 결단하면 어느 순간부터 나도 모르게 안 참아지던 것이 참아집니다. 사랑하기로 결단하면 어느 순간부터 나도 모르게 저절로 온유해집니다. 어느 순간부터 나도 모르게 저절로 시기하지 않게 되고요, 어느 순간부터 나도 모르게 저절로 자랑하지 않게 됩니다. 어느 순간부터 나도 모르게 저절로 교만하지 않게 되고, 어느 순간부터 나도 모르게 사람들에게 무례하게 대하지 않게 됩니다. 실제로 예수님의 제자들이 그랬거든요. 예수님의 제자들이 그런 사랑을 경험했습니다. 어떻게 아냐고요? 혹시 성경에 제자들끼리 서로 미워했다라고 하는 그런 이야기 혹시 찾아보신 적 있으십니까? 제자들끼리 서로 싸우고 막 그랬다 이렇게 말했더니 어떤 분이 그래요. 바울과 바나바는 싸웠던데 어떻게 된 일이냐고. 물론 바나바와 바울이 싸우긴 했어요. 인정합니다. 근데요, 보니까요, 싸웠다고요, 이게 다 미워하는 게 아니잖아요. 우리가 부부싸움 하죠? 혹시 부부싸움 안 하시는 분 계십니까? 근데 부부싸움 할 때 미워해서, 정말 죽도록 미워해서 싸우는 겁니까? 사랑해도요, 사랑해도요, 싸웁니다. 그리고 우리가 싸우면서요, 서로의 진심을 알아갑니다. 그리고 놀랍게도 부부는요, 싸우면서 거꾸로 오히려 더 하나가 되어 가기도 하죠. 근데 바울과 바나바도요, 그랬습니다. 그들도 서로 사실은 사랑하기 때문에 서로 싸운 것이었습니다. 아시는 분들은 아시겠지만 바나바와 바울은 선교 여행을 같이 갔었죠. 그리고 그 선교 여행에 바나바는 자신의 조카를 데리고 같이 참여했었습니다. 근데 그 철없는 조카가요, 그 선교 여행 중에 너무나 힘들다고 중간에 집으로 도망가 버렸던 일이 있었죠. 한 사람도 아쉬운 상황에서 너무 힘들다고 그 조카가요, 그냥 집으로 도망가 버린 겁니다. 그래서 그 둘은 그 일로 인해서 정말 그 선교 여행 내내 굉장히 어려운 시간들을 보내야 했습니다. 그리고 정말 어렵게 가까스로 그 선교 여행을 마칠 수 있었습니다. 그러다가 얼마 있다가 또다시 선교 여행을 떠나게 되었는데, 근데 그렇게 선교 여행을 떠나려고 하다 보니까 바나바가 그러는 거예요. 조카에게 다시 한번 기회를 주어서 또 데려가자.
이런 말을 하는 거죠. 근데 바울은 그것을 받아주지 않았습니다. 그래서 그 둘이 바로 그것 때문에 싸우게 되었는데요. 근데 이 다툼도 보면요, 알고 보면 사실은 사랑 때문이었습니다. 바울은 하나님을 너무나 많이 사랑하다 보니까 하나님의 일을 방해했던 그 사람을요, 두 번 다시 그 일에 데려가고 싶지 않았던 것입니다. 하나님을 사랑해서. 하지만 바나바는요, 조카를 너무나 사랑하다 보니 어떻게든 그 조카에게 또 한 번의 기회를 주고 싶었던 겁니다. 그래서요, 그들이 서로 미워해서 싸운 것이 아니라 어떤 사람은 하나님을 사랑해서 싸웠던 것이고, 또 어떤 사람은 조카를 너무나 사랑해서 그렇게 싸웠던 겁니다. 이렇게 성경 어디에도 제자들끼리요, 서로 미워해서 싸웠다 그런 기록은 없어요. 이것은 당연한 것 아니냐 그렇게 말할 수도 모르겠는데, 사실 이것은요, 사실은 전혀 당연한 것이 아닙니다. 왜냐하면 제자들끼리요, 사실은 굉장히 다른 부분이 많아서 사실은 싸웠어야 했거든요. 제자들끼리 얼마나 많이 다른지 이 다름에 대해서 작은 예수의 삶 1단계를 공부해 보면 그 다름에 대해서 알게 되는데, 놀랍게도 제자들 중에는 열심당원이라는 사람이 있었습니다. 사도행전 1장 13절 말씀인데요, 읽어드리겠습니다. 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및 알페오의 아들 야고보, 셀롯인 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어. 아멘. 방금 읽어드린 말씀은 예수님께서 부활하신 다음에 제자들을 찾아가면서 어떤 사람들과 만났는지에 대한 그 이름들이 나오는 것인데요. 근데 아까 그 이름에 보면 어떤 이름이 나오냐면 셀롯인 시몬이라고 하는 이름이 나옵니다. 이 말은 시몬이 열심당원이었다라고 하는 그런 뜻인데요. 열심당원이 어떤 사람이냐면요, 열심당원이란 이스라엘의 독립을 위해서 로마 사람들과 전쟁을 하던 그런 사람들을 열심당원이라고 불렀습니다. 그래서 그들은 그 누구보다도 로마를 미워했고, 로마에 협조하는 이스라엘 사람들을요, 같이 굉장히 미워했던 그런 사람들이었습니다. 심지어 이 열심당원들은요, 그런 사람들을 보면 길거리에서라도 죽이려고 칼까지 평소에 차고 다녔던 그런 사람들이었습니다. 그런데요, 시몬이 바로 그런 사람이었다라고 성경은 말합니다. 그런데 놀랍게도 이 예수님의 제자들 중에는 마태라는 사람도 있었죠. 근데 이 마태가 원래 직업이 뭔지 아십니까? 마태의 직업은 원래는 세리장이었습니다. 로마에 붙어서 이스라엘 사람들에게 세금을 걷던 그런 사람이었습니다. 한마디로요, 열심당원들이 제일 미워하고 제일 싫어하던 그런 로마에 협조하는 사람이 바로 마태였다는 겁니다. 그래서요, 사실 그 시몬과 마태가 서로 예수님의 제자가 아니었다면 시몬은 마태를 죽이려고 했을 겁니다. 그리고 그런 일들은요, 흔히 그냥 길거리에서 벌어지는 그런 아주 흔한 그런 일들이었습니다. 근데 성경 어디에도요, 그 둘이 서로 미워했다라고 하는 기록이 없습니다. 성경 어디에도 그들이 서로 싸웠다라고 하는 기록도 없습니다. 왜요? 그들도 예수님을 만나고 예수님처럼 서로 사랑하게 되었기 때문입니다. 서로 상대방의 어떠함을 보지 않고 하나님의 사랑으로 서로를 품어주고 이해해주는 그런 관계가 되었다는 겁니다. 그래서 사실 우리들도 그래야 됩니다. 우리도 서로 다르지만 서로 사랑할 수 있어야 하는 겁니다. 때로는 마음에 안 들겠지만, 그죠? 서로 사랑할 수 있어야 하는 겁니다. 물론 어려워요. 어렵습니다. 얼마나 어려운지요, 종종 어떤 이야기도 됐냐면 어떤 사람들은 그것을 너무 잘 못해서 교회 생활이 너무나 힘들어요 라고 그렇게 고백하는 사람들이요, 정말 의외로 너무나 많습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 반드시 사랑해야 됩니다. 힘들어도요, 어떻게든 버티면서 끝까지 우리도 사랑해야 됩니다. 왜냐하면요, 이 사랑이라고 하는 것이 선택이 아니라
의무거든요. 그리고 이 사랑이요, 사실 우리 기독교에서요, 아주 가장 중요한 주제이기 때문입니다. 많은 사람들이 우리 기독교에 대해서 오해하시는 것 중에 어떤 것이 있냐면 이런 것도 있는데요. 뭐냐면 우리 기독교는 믿음만을 강조하고 믿음이 그래서 가장 중요하다라고 그렇게 오해합니다. 그리고 그러면서 실제로 어떤 사람들을 보면 오직 믿음만을 강조하기도 합니다. 어려운 일이 있거나 부족한 일이 있으면 다 믿음이 부족해서 그런 것이다 라고 그런 말들을 흔히 합니다. 그러면서 믿음만 가지면 그 모든 문제들이 다 해결될 것이다 라고 말을 그렇게 하기도 합니다. 물론 믿음이 있으면 많은 문제들이 해결되어지기도 해요. 게다가 성경을 보면 믿음이 있으면 우리가 의롭게 되어진다라고 하는 말까지 있죠. 로마서 1장 17절 말씀인데요. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 아멘. 복음에는 하나님의 의가 들어있답니다. 그래서 그 복음을 믿으면 믿음에서 믿음에 이르게 되고 의롭게 된다라고 성경은 말합니다. 그러다 보니 많은 사람들이 이 말씀 때문에 믿음이 가장 중요한 것 아니냐라고 그렇게 생각을 합니다. 그런데요, 아닙니다. 믿음이 최고가 아닙니다. 가장 최고는 사랑입니다. 이것은 제 이야기가 아니라 성경에 나오는 말입니다. 고린도전서 13장 13절 말씀이죠. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 아멘. 믿음과 소망과 사랑은 항상 끝까지 있을 것인데요. 그런데 그 중에 제일은 사랑이라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다. 즉 우리 기독교에서 가장 중요한 것은 무언가? 사랑이라는 것입니다. 그러니 우리들은 무조건 서로 사랑해야 됩니다. 그리고 서로 사랑하잖아요. 그러면 우리가 정말 많은 문제들을 우리가 서로 해결할 수 있습니다. 사랑이 있으면 교회가 확실히 따뜻해집니다. 사랑이 있으면요, 교회 안에서 서로 부딪힐 일들이 별로 없습니다. 왜냐하면 사랑 때문에 어떻게든 서로 이해하려고 하고 그렇게 우리가 노력하게 되기 때문입니다. 어떻게든 서로 연약한 부분들을 서로 돌봐주려고 그렇게 노력하게 되기 때문입니다. 또 사랑이 있잖아요. 그러면 이 세상이 정말 따뜻해집니다. 사랑이 있으면 어떻게든 소외되고 연약한 사람들을 도와주려고, 어려운 사람들을 도와주려고 우리가 노력하게 되잖아요. 그리고 사랑이 있으면 나의 유익만 구하지 않고 어떻게든 다 같이 잘 살려고 그렇게 우리가 노력하게 되기 때문에 이 세상이 따뜻해집니다. 또 사랑이 있으면요, 가정도 따뜻해집니다. 부부 사이에 사랑이 있잖아요. 그러면 정말 많은 갈등들이 사라지는 것을 봅니다. 지난주에 저희 와이프가 뜬금없이 그런 얘기를 해요. 뭐라고 말하냐면, 예전에는 콩깍지가 씌웠을 때는 저의 단점들이 안 보였대요. 지금 보인다는 건지 모르겠는데 아무튼 그냥 예전에는 모든 것들이 다 좋았대요. 과거형으로 말해서 아무튼. 근데 사랑이 있으면 그렇게 돼요. 사랑하면 단점이 안 보이고 싸운다고 해도 서운하지도 않습니다. 그래서요, 사랑만 있으면 되는 겁니다. 그래서 제가 서로 사랑해야 된다라고 그렇게 말씀드리는 겁니다. 우리는요, 하나님께서 우리들을 사랑하시는 것 같이 우리들도 서로 사랑해야 됩니다. 그것이 바로 하나님께서 우리들에게 명령하신 그 명령입니다. 축복하는 것은 꼭 서로 사랑하셔서 주님이 그 명령을 이루시기를 축복합니다. 그래서 우리들로 인해서, 사랑하는 우리들로 인해서 우리 주변이 조금 더 따뜻해지고 살만한 세상이 될 수 있게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이 시간 다 같이 기도하기를 원하는데요, 우리 안에 하나님의 사랑이 있게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 정말
하나님의 사랑으로 사랑할 수 없는 그 사람들도 우리가 사랑할 수 있게 해달라고, 그리고 그래서 우리의 사랑을 통해서 우리 주변이 더욱더 아름다워질 수 있기를 위해서 이렇게 다 같이 우리 한 목소리로 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님, 우리가 사랑하기를 원합니다. 특별히 하나님의 마음으로 하나님의 사랑을 우리가 할 수 있기를 원합니다. 아버지, 우리는 할 수 없지만 하나님께서 힘주시면 우리가 할 수 있게 될 줄 믿습니다. 우리의 어떠함으로 하지 않게 하여 주시고 하나님의 어떠함으로 사랑하게 하여 주시옵소서. 그래서 하나님, 우리 주변이 정말 하나님 살만한 세상이 되어지게 하여 주시옵소서. 따뜻한 세상이 되게 하여 주시옵소서. 서로의 단점을 가리고 서로의 어려움들을 돌아보고 아버지, 서로가 도와주는 그런 사랑을 서로가 서로에게 베풀게 하여 주시옵소서. 그래서 그 주님의 명령, 아버지, 내가 너희를 사랑할 것 같이 너희도 서로 사랑하라고 하는 그 명령, 마지막 명령을, 새 계명을 우리도 지키게 하여 주시옵소서. 그래서 우리의 사랑을 통해서 아버지, 정말 많은 사람들이 하나님의 사랑하심을 다시 한번 보고 경험케 하여 주시옵소서. 우리를 그렇게 인도하여 주실 줄 믿습니다. 사랑의 하나님, 우리 안에 사랑이 없으면 우리가 행했던 모든 것들이 다 아무 쓸모 없어진다라고 하는 말씀을 우리가 들었습니다. 우리가 정말 사랑하기를 원합니다. 우리들에게는 사랑할 힘이 없지만 하나님을 의지해서 다시 한번 사랑하기로 결단합니다. 우리에게 힘 주시옵소서. 그래서 사랑할 수 없는 그 사람까지 사랑하게 하여 주시고, 그래서 우리의 그 사랑을 통해서 우리의 주변이 더욱더 따뜻해지게 하여 주시옵소서. 우리를 그렇게 사용하여 주실 믿습니다. 우리를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. Can we all stand up for our benediction? Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen. Amen.
이제는 우리를 직접 친히 지명하여 불러주셔서 이렇게 하나님 전에 모여 예배케 허락하신 하나님의 그 크신 은혜와 또 우리를 위하여 성육신하시고 죽으시고 부활 승천하심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지 직접 친히 몸으로 보여주신 예수 그리스도의 그 놀라우신 사랑하심과 또 날마다 우리에게 살아갈 새로운 힘을 주시고 언제나 우리 인생 가운데 최고의 것만 허락해 주시는 성령님의 교통하심과 충만케 하심이 하나님의 마음으로 우리 주변의 모든 사람들과 하나님을 진심으로 끝까지 사랑하기를 간절히 소원하는 모든 하나님의 백성들 머리 위에 지금부터 영원까지 함께 해주시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of God's people who are determined to love everyone around them with the heart of God. Amen. 주님